coming here to encourage us for this prestigious event, Dr. B.S. Rao Memorial Telangana State Championship. I would like to welcome the students, parents and our dear staff for this as well. I don't have to tell you the importance of sports. You are all aware of it. It is very important in teaching us self-discipline, self-confidence, inculcating self-esteem, and it will teach us ethical behavior, and it will teach us how to be a team player, and above all, it will make sure that you show up on time. That is the most important thing. No matter what you do, showing up on time and having that discipline and having that health and fitness are the most important things, and that's what these sports achieve. So I cannot play any sport. So growing up, I went to an all-girls school in Vijayawada, and they did not focus on any sports. We used to have like 2 PT periods a week, just telecoid or shuttle, and that's about it. And nobody encouraged us to take it any step forward. And our director Sridhar Garu here is very, very good at sports. And whenever I see him play, I get jealous. I always want to pick up a sport, and hopefully one day I will. So there is a misconception in Sri Chaitanya that it's only about studies and not about anything else. And with events like these, I would like to dispel those misconceptions. I strongly believe that it's the responsibility of a school to show that platform to the student, to identify where the student can shine, to identify whichever area that is. It could be academics, it could be extracurricular, whichever area that is. And sport is no different. It is school's responsibility to give that opportunity to the student to showcase their talents, and hence we can educate the parent as to where their child can shine, and the parent can take it forward from there. So as you know, Sri Chaitanya has over 6 lakh students, only schools. Sri Chaitanya schools have over 6 lakh students. And while today's event is Telangana Sports Event, this event is happening across 20 states in India, 20 states and 640 branches. And we made sure most of the 6 lakh students participated in some sport or the other, in some event or the other. As far as today goes, in Telangana, about 64,000 students participated, across 80 schools, participated in the school level competitions. And from there we picked 110 students per branch, and they participated in zone level competitions. And from that, about 800 students are participating in the state championships today. So I don't have to tell you how difficult that task is, the coordination and how much hard work and how much teamwork that went into it. So it's very difficult to even coordinate one class or one school. So imagine coordinating 600,000 students, 640 branches, across 20 states. This would not have been possible without meticulous planning, and this would not have been possible without proper teamwork and without the cooperation from each and every branch. So I would like to extend my heartfelt thanks and appreciation to the teams at schools, whether it be deans or in charges, principals, admin staff, and more importantly our PETs, who took it upon their shoulders and made this happen. And also our zonal PETs, and also our head office team, who put several hours into planning this and to coordinating this. I have seen what they have done. They've been planning this for like 4 or 5 months now to make it happen. And the plan is for us to have a national event as well, but unfortunately this year it's not going to happen because of time constraint. But I'm pretty sure next year we can plan for it, and there's going to be a mega national event next year. I would like to congratulate each and every student that participated at school level, and we have to always remember it's not about winning, it's about participation, it's about showing up. The fact in itself that
somebody is interested in playing a sport is great, and participating in it itself is great. It's not about winning or losing. Don't get disheartened if you lose. And good luck for today, and may the best teams and the best players win. Thank you. డైరెక్టర్ శ్రీధర్ గారికి, అదేవిధంగా డైరెక్టర్ సీమా గారికి, అదేవిధంగా షాహిజా ఇంటర్నేషనల్ వాలీబాల్ ప్లేయర్ గారికి, ఆల్ ప్రిన్సిపల్స్కి, ఆల్ ఏజిఎంస్ ఆఫ్ స్కూల్స్కి, అదేవిధంగా సుధీర్, ప్రవీణ్, రాజశేఖర్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరికీ కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే ఇందులో చదివిన విద్యార్థులు నిజంగా చాలా మటుకు చాలా అదృష్టవంతులు. మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం, అరే ఫలానా స్కూల్లో చదివితే ఫలానా విధంగా పిల్లలు ఆ విధంగా ఇంజనీరింగ్ అయినారు, ఇంజనీరింగ్లో డాక్టర్స్ పోయినారు, ఐఏఎస్ అయినారు. వారి వారి విధానాల్లో ఒక్కొక్కరు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి స్కూల్స్ మన రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఉన్నవి ఒకటో రెండో ఉంటే అందులో శ్రీచైతన్య ఒకటి కావడం, అందులో మీరందరూ చదవడం చాలా గొప్ప విషయం. విద్యార్థులందరికీ ఒక్కటి చెప్పదలుచుకున్నాను, చాలామంది గెలుపోవడంలో జీవితంలో ఆటల్లో కానీ, చదువులో కానీ, రాజకీయాలలో కానీ, మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఒకరు గెలవచ్చు, ఒకరు ఓడిపోవచ్చు. ఓడిపోయిన వాళ్ళు గెలిచిన వారికి ఈరోజు ఎంత ఆనందంగా ఉంటారో, ఓడిపోయిన వారు ఎక్కడైతే నిరుత్సాహపడినవనుకో నీ గమ్యం అక్కడే ఆగిపోతుంది, నీ జీవితం అక్కడే ఆగిపోతుంది. ఇవన్నీ నా జీవితంలో నేను నేర్చుకున్న పాఠాలు. నేను కూడా చిన్నప్పుడు బాగా రన్నింగ్ చేసేవాడిని. ఒక 5 years బ్యాక్ నాకు ఒక ధర్నాలో కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యి లైఫ్లో మళ్ళీ వాకింగ్ రన్నింగ్ చేయొద్దని చెప్పేసి డాక్టర్ చెప్పలేదు. అయిన తర్వాత కూడా నేను ఒక భారత్ జోడో యాత్రలో మళ్ళీ ఏం కాదులే అని చెప్పి డాక్టర్స్ ఏం చెప్తారులే ఎట్లా చెప్తుంటారులే అని చెప్పేసి వాకింగ్ చేయడం మొదలుపెడితే రియల్గా చెప్పాలంటే వాకింగ్ చేసినప్పుడు నిజంగా మంచిగా అనిపించింది. అదే డాక్టర్స్ అంతా రాంగ్ చెప్పారు అనుకున్నా. ఆ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ ఒక 2 years 1 year తర్వాత నాకు ఇప్పుడు తర్వాత అర్థమైంది, అరే ఆ రోజు డాక్టర్స్ మాట వినలే. ఆ తర్వాత బాగా డ్యామేజ్ అయింది ఇంకా మోకాల్లో ఎయిర్లైన్ ట్రాక్ వల్ల. ఆ విధంగా ఆ రోజు నేను డాక్టర్స్ చెప్పిన మాట నిజంగా విని ఉంటే ఇంత డ్యామేజ్ అయ్యి ఉండేది కాదు నాకు కాలు కూడా. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ వాకింగ్ అయినా స్పీడ్గా చేసేవాడిని, అది కూడా చేసే పరిస్థితి లేకుండా అయింది. ఈ వయసులో మీకు ఎంత చెప్పినా కూడా అవి బుర్రలోకి రావు చాలా మంది. మీ స్కూల్లో మీ క్లాస్లో క్లాస్ ఫస్ట్ ఒకరు వస్తారు, మీడియం స్టూడెంట్ ఒకడు ఉంటాడు, లాస్ట్ స్టూడెంట్ ఒకడు ఉంటాడు. క్లాస్ ఫస్ట్ ఎందుకు వస్తాడు? వాడు కాన్సన్ట్రేషన్ చదువు మీద పెట్టినాడు. మీడియం స్టూడెంట్ ఏం చేసినాడు? చదువుతో పాటు ఇంకొక ఈవెంట్ మీద పెట్టాడు. కింద ఉన్నవాడు వాడి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంకో దారిలో ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడు మనకు తెలివి అందరికీ ఈక్వల్గానే ఇస్తాడు. కింద ఉండేవాడు ఏ ఈక్వాలిటీ అంటే ఏ కోణంలో వాడు ఆలోచన చేస్తున్నాడో, అదే క్రికెట్ ఆడాలనుకో క్లాస్ ఫస్ట్ ఆడలేడు. కింద ఉండేటోడు క్రికెట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్, ఎట్లా కొడితే బాల్ 6 కొట్టగలుగుతాం, ఎట్లా కొడితే 4 కొట్టగలుగుతాం అనే కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద ఉందో దాని మీద వాడికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. మీరు అనుకుంటున్నారు కదా ఈరోజు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు, లాస్ట్ ఉండే స్టూడెంట్కి నేను చెప్తున్నా, ఫస్ట్ ఉండే స్టూడెంట్ చెప్తలేను. నువ్వు నిజంగా మీ తల్లిదండ్రులకు గొప్ప పేరు తీసుకురావాలనుకుంటే వాళ్ళందరికీ ఏం కావాలి? నా కొడుకు నెంబర్ 1 వచ్చిండు, శ్రీచైతన్య చదివిండు, నెంబర్ 1 వచ్చిండు అని చెప్పాలి. కానీ నీ ఆలోచన నీకు నా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ పిల్లలతో నేను ఎట్లా పోల్చుకుంటానంటాను. వాడు క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చినాడు, వాడికి ఈక్వల్గా నాకు 7 వస్తే నాకు చదువు రాదు కదా, నేను పెద్ద చదవలేకపోతున్నాను. దేనికి చదవలేకపోతున్నావు? నీ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది గేమ్ మీద పెడుతున్నావు, లేకపోతే పక్క వాళ్ళ మీద దృష్టి పెడుతున్నావు, లేకపోతే నువ్వు ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నావో వేరే ధ్యాసల నుంచి నువ్వు బయటికి రాగలిగితే ఒక్కటే ఒక్క సబ్జెక్ట్ తీసుకొని నువ్వు చదివి చూడు. కాన్సన్ట్రేషన్ నువ్వు దేని మీద పెడితే అందులో నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు. అది చదువులో కావచ్చు,
ఆటలో కావచ్చు. మీ అందరికీ చెప్పగలిగేది ఒకటే, మీరు ఏ రంగంలో నిష్ణాతులు కాగలుగుతారో దాని మీద పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు పెట్టండి. 100% సక్సెస్ అవుతారు. ఈరోజు సచిన్ టెండూల్కర్ చదువుకోలేకపోయినా ఈరోజు సచిన్ టెండూల్కర్ అంటే దేశంలో తెలియని వాళ్ళు ఎవరున్నారు? అందులో మీరు కూడా చదివే ఇంపార్టెంట్ అని నేను అన్నాను. చదువుతో పాటు ఆటలు కూడా ఇంపార్టెంటే. కాకపోతే చిన్నపిల్లలకు ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే తప్పుడు మార్గాల్లో వెళ్ళడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అంటే గేమ్స్ అంటే ఈ ఈ ఫోన్లో ఇప్పుడు చాలా మటుకు గేమ్స్ వచ్చినాయి. అటువంటి ఫోన్ గేమ్స్ దగ్గరికి పోకుండా ఉండాల్సిన బాధ్యత మీ మీదే ఉంది. ఒక్కసారి నువ్వు ఆ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయినావంటే లైఫ్లో నీ జీవితం వెనక్కిపోయినట్టే. జీవితంలో ఓడిపోవడం తప్పు కాదు, ఆగిపోవడం తప్పు. నువ్వు ఈరోజు సక్సెస్ కాలేదు అని అనుకున్నావు అనుకో, రేపు ప్రయత్నం చేయ, రేపు నీదే. ఎల్లుండి ప్రయత్నం చేయ, ఎల్లుండి నీదే. విజయం ఖచ్చితంగా నేను వరిస్తుంది. కానీ ఇది నాకు రాదు అని ఆగిపోయినావు అనుకో, అదే నీ ఫెయిల్యూర్. మీరు దయచేసి మీ అందరికీ చెప్పేది ఒకటే, మీరు రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు చాలా మటుకు కలెక్టర్లు కావచ్చు, ఐఏఎస్లు కావచ్చు, ఐపీఎస్లు కావచ్చు, లీడర్లు కావచ్చు, టీచర్లు కావచ్చు, లేదంటే ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద విద్యా సంస్థలు పెట్టేవాళ్ళు కూడా కావచ్చు. మీలో ఆ నైపుణ్యాన్ని ఇక్కడి నుంచే మీరు తయారు చేసుకోవాలి. ఈ స్కూల్ లైఫ్ నుంచే మీ ఫ్రెండ్ని మీరు చూస్ చేసుకునే విధానంలోనే మీ సక్సెస్ రేట్ కూడా ఉంటుందని మీరు అందరికీ తెలియజేస్తాం. రాబోయే రోజుల్లో మీరందరూ పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్, జై భారత్. Principals, dear students, PETs, first of all, thank you so much for giving this opportunity to me come and witness this sports day. I am very happy that I am remembering my school days when I came here. I used to sit like this only, like you people are sitting here and watching and what speech we are giving, that you are listening. I know all those students, those who wants to participate in their present events, they are eagerly waiting for their events to start. I don't want to take much time. Actually, madam told about me. Just I wanted to tell, sports means it's very good discipline, confidence. If you play sports, education is how much important, sports also the same thing. If you play sports, you will get more self-confidence, competitive spirit, and you will achieve something which can see in education. Mostly so many students, they want some they want an engineer, doctor, and they will go their respective profession. But in sports, if you achieve, you can stand where I am standing today. Okay, so and moreover, if you play sports, you will get good fitness, and don't have any physical issues. After COVID, I think so many people aware of fitness and sports. Just wanted to tell you, my son also sports person. He is 22 years old and he has completed his BBA and he is a state level cricket player, and he was with Sunrisers team also. So our complete family sports background. So no, education wise also it's good, but the thing is, sports also is very important nowadays in life. Okay, it is for a physical activity, and I request all those who are sports persons sitting here, don't use much phone. Because of phone, we will I have seen so many students or so many children, if your parents will tell something, they want to guide you, you will be always on phone. I have seen so many people surrounding me. Okay, so whatever your parents telling or whatever your teachers or principals or PETs telling, just concentrate and try to achieve, try to do 100%. Definitely, as sir told, as madam told, losing and winning is not important. Participation is very important. At the same time, if you give concentration 100%, you will be success in your life. So thank you so much for giving this opportunity to me come and witness this program today. Thank you.
ఇవాళ ఈవెంట్ శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్ డాక్టర్ బిఎస్ రావు మెమోరియల్ తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్షిప్ అండి. సో తెలంగాణలోనే కాకుండా శ్రీ చైతన్య 20 స్టేట్స్లో ఇండియాలో ఉంది. 20 స్టేట్స్లోనూ ఆ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్స్ జరుగుతున్నాయి. సో 6 lakh స్టూడెంట్స్లో నుంచి మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా చూసాం. సో 6 lakh స్టూడెంట్స్, 640 బ్రాంచెస్ అక్రాస్ 20 స్టేట్స్. వీ హ్యావ్ డాక్టర్ బిఎస్ రావు మెమోరియల్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్. సో ఇవాళ తెలంగాణ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్లో 64,000 స్టూడెంట్స్ బ్రాంచ్ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే 80 బ్రాంచెస్ నుంచి దాంట్లో ఒక 110 స్టూడెంట్స్ పర్ బ్రాంచ్ని సెలెక్ట్ చేశామండి. 110 స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసి 8,800 స్టూడెంట్స్ జోన్ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఆ జోన్ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ నుంచి ఒక 800 స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇవాళ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారండి. సో దిస్ ఇస్ అ ప్రెస్టీజియస్ ఈవెంట్. మీకు తెలియదు ఏముంది, ఇంత 600,000 స్టూడెంట్స్, 6 lakh స్టూడెంట్స్ని 640 బ్రాంచెస్ని కోఆర్డినేట్ చేయడం అంటే అది మామూలు మాటలు కాదు. సో ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ హిస్టరీలో ఈ స్కేల్లో జరుగుతుందని, స్కూల్ లెవెల్లో ఈ స్కేల్లో జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు కాన్ఫిడెంట్గా. సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద టీమ్, ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఐమ్ విషింగ్ ద స్టూడెంట్స్ గుడ్ లక్. ఇక్కడ స్టేట్ లెవెల్లో అయితే 800 స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారండి. వాళ్ళకు నేషనల్ లెవెల్ కూడా పెడదాం అనుకున్నాం 20 స్టేట్స్ నుంచి, బట్ ఇయర్ టైం కన్స్ట్రెయింట్ వల్ల పెట్టడం కుదరలేదు. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ గ్యారంటీడ్గా నేషనల్ లెవెల్ శ్రీ చైతన్య డాక్టర్ బిఎస్ రావు మెమోరియల్ స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్షిప్స్ డెఫినెట్గా జరుగుతాయి. Okay, this is very good event organized by Sri Chaitanya School. అంటే స్కూల్స్లో స్పోర్ట్స్కి ఇంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్. మేడం చెప్పినట్లు ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ని పార్టిసిపేట్ చేయించుకోవడం, తర్వాత వాళ్ళ నుంచి 110 స్టూడెంట్స్ని ఈచ్ బ్రాంచ్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ వరకు తీసుకురావడం, మళ్ళీ వాళ్ళకి అంటే స్పోర్ట్స్ అంటే అంత ఈజీ కాదు. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని కాపాడుకొని వాళ్ళ ఇంజురీస్ అవ్వకుండా వాళ్ళు ఒక ఈవెంట్లో మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేసేసి గెలుస్తారు, ఓడిపోతారు. అయినా అంటే ఒక చిన్న పిల్లల్లాగా వాళ్ళ చూసుకొని వస్తున్నారు. ఎంత మంచి పెద్ద ఈవెంట్ అంటే శ్రీ చైతన్య వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్. ఎందుకంటే ఎట్ ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో స్పోర్ట్స్ అని అంత చూడట్లేదు. ఫస్ట్ టైం నేను శ్రీ చైతన్య స్కూల్లో ఇంత పెద్ద ఈవెంట్, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేసి అందులో మళ్ళీ షార్ట్ లిస్ట్ చేసేసి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఒక తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్ ఈవెంట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ రియలీ మేడం చెప్పిన ప్రకారం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఒక చాలా పెద్ద ఈవెంట్ అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా 100% కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు అది.